پہنچا نا، رب نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا، اپنا دست پاک میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا۔ سرکار فرماتے ہیں علمت فتجلی لی کل شیء علمت وعرفت، سرکار فرماتے ہیں کل کائنات کی چیزیں روشن ہو گئیں، میں مصطفیٰ نے جان بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ سبحان اللہ۔ عرف تو بھی فرمایا، علم تو بھی فرمایا، لیکن یہاں پر عارف ہے، یہاں پر عالم نہیں ہے۔ علماء فرماتے علم کا تعلق ہے کل سے، معرفت کا تعلق ہے جز سے۔ یہ بھی بڑی پتے والی بات ہے، مزے والی بات ہے۔ کل اور ہے، جز اور ہے۔ کل کا مطلب کیا ہے؟ کل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کل بندے اتنے بیٹھے ہیں لیکن ایک ایک کا پتہ نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں عرفت عارف، سرکار فرماتے ہیں صرف کل کو نہیں جانتا، کل شے، کل کائنات کا علم تو ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں عارف ہو۔ اور میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں اور میلاد مصطفیٰ سجانے والوں ذرا توجہ کرو، حضور نے عارف فرما کے بتا دیا، وہ میرا ذکر کرنے والا، کرانے والا، سننے والا، سنانے والا، تو عارف کی حاجت نہیں۔ ذکر کرنا تیرا کام ہے، کرانا تیرا کام ہے، سننا تیرا کام ہے، سنانا تیرا کام ہے۔ رب نے علم ہی اتنا عطا فرمایا ہے، رب نے طاقت ہی ایسی دی ہے، رب نے قدرت ہی ایسی دی ہے، فرما کرنا تیرا کام ہے۔ عارف ہو، ایک ایک کو پہچانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، ذرا اونچا بلند آواز سے، سبحان اللہ۔ جتنی اونچی بات تھی اتنا اونچی سبحان اللہ نہیں آئی۔ ذرا سینے کا زور لگا کے بولنا، مجھے بھی پتا چلے کہ عاشق کے رسول بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ عارف ہو، ایک ایک کو جانتا ہوں۔ گویا حضور نے فرمایا کہ ملک محمد قاسم صاحب کو جانتا ہوں، حضور نے گویا یوں فرمایا ملک بخت علی صاحب کو جانتا ہوں، حضور نے گویا یوں فرمایا سردار ملک ساجد محمود صاحب کو بھی جانتا ہوں، گویا حضور نے یہ فرمایا خان صاحب کو جانتا ہوں، جام صاحب کو جانتا ہوں، ملک سجاد صاحب بیٹھا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، ذکر مصطفیٰ سن رہا ہے، میں اسے بھی جانتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے عارف فرمایا، میں کہ کوئی بندہ تو لاؤ نا جو ہمارا رد کرے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ روز روشن کی طرح عیاں بھی ہے، واضح بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، حیدری، یا علی، شان مصطفیٰ، زندہ باد، مقام مصطفیٰ، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ عارف، واہ، سبحان اللہ، میں ایک ایک فرد کو جانتا ہوں اور ایک ایک فرد کو پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کہتے ہیں جبرائیل نے پڑھایا ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اچھا اگر آپ اپنے بچے کو بھیجیں سکول، کالج، یونیورسٹی، آپ اپنے بچے کو بھیجیں مدرسے، اور بچہ آپ کا مدرسے جائے یا سکول جائے، کالج جائے، اور تھوڑے دن پڑھنے کے بعد واپس آئے اور وہ آپ سے کہے کہ میں نے فلاں فلاں چیز پڑھی ہے، اور آپ اس سے پوچھیں یہ بتا کہ تیرے استاد کا علم کتنا ہے، یہ بتا کہ تیرے استاد کا علم کتنا ہے، استاد کے علم کے بارے میں پوچھیں کہ استاد کا علم کتنا ہے، تو کیا وہ بچہ بتا سکتا ہے کہ میرے استاد کا علم اتنا ہے یا اتنا ہے؟ نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ نہیں جانتا نا کہ میرے استاد نے کیا علم پڑھا، کون سا فن پڑھا، کون سی چیزیں پڑھی، کتنا مطالعہ کیا، کتنا مہارت رکھتا ہے۔ شاگرد نہیں جانتا کہ استاد کا علم کتنا ہے، لیکن استاد جانتا ہے کہ میرے شاگرد کا علم کتنا ہے۔ استاد جانتا ہے نا کہ شاگرد کا علم کتنا ہے، شاگرد استاد سے بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، رب کائنات نے سب حضور کو سب کا معلم بنایا۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے حضور نبی الانبیاء ہیں، ایسے حضور معلم الانبیاء بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام نبیوں کے استاد، تمام نبیوں کو سبق پڑھانے والے، تمام نبیوں کی تربیت کرنے والے، تمام نبیوں کو تعلیم دینے والے۔ میں نے کہا استاد جانتا ہے شاگرد کا علم کتنا ہے، لیکن شاگرد نہیں جانتے استاد کا علم کتنا ہے، تو یہ ماننا پڑے گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل حضرت آدم سے عیسیٰ تک سارے پیغمبر نہیں جانتے مصطفیٰ کریم کا علم کتنا
کتنا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم جانتے ہیں آپ معلم الانبیاء ہیں، آپ استاد الانبیاء ہیں کہ نبیوں کا علم کتنا ہے۔ حضور جانتے ہیں حضرت آدم کا علم کتنا ہے، حضور جانتے ہیں حضرت نوح کا علم کتنا ہے، حضور جانتے ہیں حضرت موسیٰ کا علم کتنا ہے، حضور جانتے ہیں حضرت یعقوب کا علم کتنا ہے، حضور جانتے ہیں حضرت یوسف کا علم کتنا ہے، حضور جانتے ہیں حضرت عیسیٰ کا علم کتنا ہے، پر آدم تا عیسیٰ کوئی پیغمبر نہیں جانتا میرے نبی کا علم کتنا ہے۔ میں نے کہا مولوی جی سارے نبی تو نہیں جانتے، حضور کا علم کتنا ہے؟ میں نے کہا تو کیسے جانتا ہے کہ اتنا ہے یا اتنا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، شان مصطفیٰ، زندہ باد، سبحان حضور کا علم نبی نہیں جانتے کہ کتنا ہے۔ میں نے کہا تو کون سا پیمانہ لے کر آیا ہے کہ حضور کو فلاں چیز کا پتہ تھا، فلاں چیز کا پتہ نہ تھا، فلاں چیز کا علم تھا، فلاں چیز کا علم نہ تھا۔ میں نے کہا ہمارا تو عقیدہ و ایمان ہے، دینے والا خدا جانتا ہے، یہ لینے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ بے شک، ایک مرتبہ بے شک۔ جبرائیل امین حضور کی خدمت میں آئے، جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ پڑھیے الف، حضور پڑھتے ہیں الف، ساتھ میں حضور نے فرمایا علم تو میں جان گیا۔ جبریل نے کہا پڑھیے لام، حضور نے پڑھا لام، ساتھ میں فرمایا علم تو میں جان گیا۔ جبریل نے کہا پڑھو میم، حضور نے پڑھا میم، ساتھ فرمایا علم تو میں جان گیا۔ حدیث پاک بیہقی کی، حضور نے فرمایا میں جان گیا۔ جبریل نے کہا آقا میں تو نہیں جانا، میں تو نہیں سمجھا الف لام میم کا مطلب کیا ہے، آپ کیسے جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جبرائیل سن، یا جبرائیل انت واسطۃ بین اللہ ورسولہ ھذہ اسرار بین اللہ ورسولہ۔ اے جبرائیل تو محض واسطہ ہے، محض ذریعہ ہے، محض وسیلہ ہے خدا سے مجھ تک وہی لے آنے کا۔ راہ پڑھانا، راہ بتانا وہ تو خدا نے خود فرما دیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، وہ تو رب نے خود قرآن میں فرما دیا۔ اس لیے اے جبرائیل تو نہیں جانتا الف لام میم کی مراد کیا ہے، یہ دینے والا خدا جانتا ہے، یہ لینے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، لینے والا خدا جانتا ہے، یہ لینے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ میں نے کہا مولوی جی حضور کی یہ حدیثیں کدھر جائیں گی؟ وہ سنیے کتنے خوش نصیب ہو، اب حضور کی شان تلاش کرتے کرتے وقت گزار دیتے ہیں۔ الف لام میم اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس نے لکھا، آپ فرماتے ہیں الف سے مراد ہے اللہ، لام سے مراد ہے جبرائیل، میم سے مراد ہے محمد۔ واہ سبحان اللہ، الف سے اللہ وہ وہی بھیجنے والا، لام سے جبرائیل درمیان میں واسطہ وہی لانے والا، میم سے مراد محمد جن کے پاس وہی لائی گئی۔ لام کو درمیان میں رکھ کے رب نے بتا دیا، مفسرین کہتے ہیں اللہ محمد درمیان میں جبرائیل، رب نے بتا دیا یہ محض وسیلہ ہے، وسیلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ، استاد نہیں ہے حضور کا۔ اچھا اگر حضور کا استاد ہے ایمان سے بتانا، بخاری کی صحیح حدیث پاک ہے، جبرائیل آیا کہتا ہے یا رسول اللہ پڑھو اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ قبلہ ملک صاحب لوگ ہم چھوٹی کتابیں پڑھتے تھے نا سکول کی، تو لکھا ہوتا تھا ما انا بقارئ کا مطلب ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں طالب علم ہونے کے ناطے، حدیث کا، تفسیر کا، قرآن کا طالب علم ہونے کے ناطے چیلنج کرتا ہوں۔ حضرت تشریف فرمائے آپ سے پوچھے دنیا کا کوئی مولوی بتائے ما انا بقارئ ان کا معنی یہی ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ ہو رہا ہے ما انا بمقروف کا، اور حدیث میں ما انا بمقروف نہیں، اسم مفعول نہیں، حدیث میں ہے ما انا بقارئ، یہ ہے اسم فاعل، اس کا معنی ہے میں پڑھنے والا نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، یہ چھوٹی کتابیں پڑھ کے یہ معنی یاد کیا ہوا ہے جس نے، وہ معنی اپنا بتا دے، ذرا سیکھے۔ معنی بقارئ ایک ہے عالم جاننے والا، ایک ہے معلوم جانا ہوا، ایک ہے ضارب مارنے والا، جی ایک ہے مضروب مارا ہوا، ایک ہے قارئ پڑھنے والا، ایک ہے مقروء پڑھا ہوا۔ پڑھنے والا اور ہوتا ہے، پڑھا ہوا اور ہوتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا
फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं, हुजूर ने फरमाया तेरे कहने पर पढ़ने वाला नहीं, वाह वाह सुभान अल्लाह, तेरे कहने पर पढ़ने वाला नहीं। तो माना बेकारेन का सही माना क्या है? माना बेकारेन मैं पढ़ने वाला नहीं, वाह। तेरे कहने पर। अच्छा, जिब्राइल ने आगे पढ़ा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सिर्फ एक आयत पढ़ी, खुदा की कसम बुखारी उठाएं, सिर्फ एक आयत पढ़ी। जिब्राइल ने जब रब का नाम लिया ना, पढ़ो उसके नाम पर जिसने आपको पैदा फरमाया। हुजूर ने पूरी 5 आयतें तिलावत फरमा दी। वाह वाह सुभान अल्लाह, 5 आयतें। जो मुल्ला जोर देता है कि नबी पाक के उस्ताद जिब्राइल हैं, मैंने कहा जरा बता, एक आयत तो जिब्राइल ने पढ़ी थी, आगे 5 आयतें हुजूर को किसने सिखाई? और मानना पड़ेगा अर्रहमान अल्लमल कुरान, उस्ताद जिब्राइल ने, उस्ताद रहमान है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे खिलाफत, हक जारिया, नारे हैदरी, या अली, शान मुस्तफा। जिंदाबाद। जिब्राइल नहीं, उस्ताद खुद रहमान है। वाह। अर्रहमान अल्लमल कुरान। हज़रात गिरामी, अलिफ लाम मीम की एक और तफसीर ये बयान फरमाई उलमा ने, सूफिया ने। वो फरमाते हैं देखो, अलिफ लाम मीम, इससे हुजूर की जुल्फों की तरफ इशारा है। वाह। सरकार जो जुल्फे रखवाते थे ना, फरमाते हैं वो जुल्फे 3 तरह पर थी, उनकी सूरतें, शक्लें, कैफियतें 3 तरह थी। वो कैसे? फरमा हुजूर जब कंघा करते तो बाल बिल्कुल सीधे हो जाते, वाह, और थोड़ी देर गुजरती तो उसमें 1-2 कुंडल आ जाते लाम की तरह, फिर और देर गुजरती तो फिर मीम की तरह ज्यादा कुंडल आ जाते। सूफिया फरमाते, रब ने फरमाया अलिफ लाम मीम, ऐ हबीब मुझे तेरी जुल्फों की शक्लों की कसम, हाय हाय वाह सुभान, मुझे तेरे जुल्फों की शक्लों की कसम कि जब तू कंघा करता है तेरी शक्लें अलिफ बन जाती हैं, जब कंघा करके थोड़ी देर होती है फिर तेरी जुल्फें लाम की शक्ल में बन जाती हैं, जब और देर गुजरती है तो मीम की शक्ल बन जाती है। सुभान अल्लाह। हुजूर की जुल्फों के क्या कहने हैं? खुदा की कसम, उलमा फरमाते हैं सरकार कायनात की जुल्फों की बरकत और शान ये थी कि हजरत उबैदा फरमाते हैं, सहाबी रसूल हैं, कि अगर मुझे हुजूर का एक बाल मिल जाए मैं दुनिया की सारी नेमतें, सारी दौलतें एक तरफ रख दूंगा, सिर्फ हुजूर के बाल को पसंद कर लूंगा, हाय हाय वाह, सिर्फ हुजूर के बाल मुबारक को पसंद कर लूंगा। हजरत गिरामी, हुजूर के मुंह मुबारक की शान यह है, शाह हिरकल, शाह हिरकल, शाम और मिस्र का बादशाह, उसके सर में दर्द रहता था। एक मर्तबा किसी ने कहा, बड़े इलाज करने वाले डॉक्टर आए, तबीब आए, लेकिन दुरुस्त ना हुआ। किसी ने कहा अगर हुजूर का मुंह मुबारक पानी के अंदर घोल कर तू पी लेना, रब तुझे शिफा अता कर देगा। और किसी ने हुजूर का मुंह मुबारक, हुजूर का बाल मुबारक उसे अतिया कर दिया, तोहफा दे दिया। उसने वो बाल अपनी टोपी में रखा, टोपी सर पर पहनता था, हुजूर के मुंह मुबारक की बरकत से फिर कभी सर का दर्द नहीं पड़ा, सुभान अल्लाह, बिल्कुल शिफा याब हो गया। हजरत उम्मे सलमा, हुजूर की ज़ौजे मोहतरमा, आपके पास मुंह मुबारक थे हुजूर के, कोई लाइलाज मरीज आता उसे घोल कर लाइलाज मरीज को पिला देती, रब हुजूर के बालों के सदके शिफा अता कर देता। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर कहते हैं, हुदैबिया का मैदान था, सुहैल आया, सुहैल कुफार का नुमाइंदा बनकर हुजूर की बेअदबी करने लगा। हजरत अबू बकर कहते हैं हुजूर बैठे हैं लेकिन मेरा दिल करता है कि इसकी गर्दन उड़ा दूं, ये हुजूर की बेअदबी कर रहा है, मैं इसका सर तन से जुदा कर दूं। लेकिन सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर को देखकर मुझे हया आ गई, मैंने उसे कुछ ना कहा, और दिल के अंदर मैंने ये बात रखी, ये नबी पाक का बेअदब है, एक ना एक दिन इसका सर कलम करूंगा और इसे मजा चखाऊंगा कि तो हुजूर की बेअदबी कैसे करता है। लेकिन कहते हैं फतह मक्का का मौका, हज्जतुल वदा का मौका आया, हज्जतुल वदा के मौका पर सरकार अपने मुंह मुबारक उतरवा रहे थे, सर मुबारक के बाल बनवा रहे थे। यही सुहैल था, कलमा पढ़ा इसने, मुसलमान हो गया और हुजूर के करीब आ गया। सरकार के जब बाल गिरते ना हाथों पे ले लेता, हाथों पे लेकर वो उसे सिहाकों में बांटता, कहता आओ हुजूर के मुंह मुबारक है, इसे ले लो। सरकार के मुंह मुबारक तकसीम कर रहा था। मैंने कहा खुदा की कसम, हुजूर के बालों की ये शान है, हुजूर के मुंह मुबारक की ये शान है। अगर शाहो गदा बाल बनवाएं
تو बनवाने के बाद पता नहीं चलता कि नाली के अंदर बादशाह के बाल पड़े हैं या गधा के या फकीर के, अमीर के हैं या गरीब के, कुछ पता नहीं चलता। पर हुजूर के मुँह अक़दस की शान ये है कि हुजूर के बाल उतरते बाद में थे, सहाबा हाथ पहले झाड़ लेते थे सुभान अल्लाह। और लेकर सिर्फ अपने पास रखते नहीं थे बल्कि वसीयत करते कि हम कब्र में जाए ना तो ये मुँह मुबारक हमारी कब्र में हमारे कफन में रख देना ताकि हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह। मैंने कहा खुदा की कसम से आप ने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज किए, इबादत और रियाजात की, लेकिन मुँह मुबारक को अपने कफन में रखने की वसीयत करना या कब्र में रखने की वसीयत करना, ये कैसी अजीब सी बात है। वो बताना हमें चाहते थे ओ यारो, बेशक नमाजें हैं, रोजे हैं, हज हैं, ज़कातें हैं, इबादत और रियाजात हैं, पर भरोसा इन पे नहीं है, भरोसा मुस्तफा की निस्बत पे है। सुभान अल्लाह। भरोसा निस्बत मुस्तफा पे है। हजरत अनस 10 साल हुजूर की खिदमत की, खिदमत करने के बाद जब जा रहे थे ना, सरकार के हाथ में छड़ी थी, हुजूर ने बतौर तबर्रुक दे दी। हजरत अनस लेकर घर चले गए। आपका जब वक्त विसाल करीब आया ना, आपने वसीयत की घर वालों को ये छड़ी मेरे कफन में रख देना। आपसे पूछा गया क्यों? आपने फरमाया छड़ी मेरे कफन में रख देना ताकि मैं इसको वसीला बना सकूं कब्र के अंदर। मैंने कहा अनस सहाबी रसूल भी हैं, लेकिन हुजूर के तबर्रुक से फायदा उठाने की कैसी नसीहत फरमा रहे हैं। कि सरकार के तबर्रुक से फायदा उठाना चाहिए। हजरत गिरामी एक मर्तबा हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सैयदुना उमर फारूक आज़म, उस्मान ज़ुन्नूरैन, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, दीगर सहाबा, सारे सहाबा मौजूद थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक उतर रहे थे। सहाबा ऐसे उनको चुन रहे थे और लड़ रहे थे कि अभी हदीस पाक में आता है अभी बात कत्ल गारत तक पहुंच जाएगी। सिर्फ मुँह मुबारक हैं। आज लोग कहते हैं सुन्नी पता नहीं इतना अदब कहाँ से सीख के आए हैं। ये बुजुर्गों के तबर्रुकात, ये बुजुर्गों की चीज़ें संभाल संभाल के रखना, उनकी ज़ियारत करना, दीदार करना, ये शिर्क है, बिदअत है, नाजायज़ है, फुला फुला। हजरत सैयदा कब्शा हुजूर उनके घर आए। हजरत सैयदा कब्शा से फरमाया पानी पिलाओ। उन्होंने अर्ज़ की आका ये मशक भरी हुई है, दरख्त पे लटकी हुई है, लेकिन इससे निकालने के लिए कोई बर्तन नहीं है। हुजूर खड़े हो गए। सरकार ने खड़े होकर उस मशक से मुंह लगाया और हुजूर ने पानी पिया। पानी बैठकर पीना चाहिए, हुजूर की सुन्नत है, लेकिन मजबूरी हो तो खड़े होकर पी सकते हैं। हुजूर ने खड़े होकर पानी नोश फरमाया। उस मशक से हजरत कब्शा उठी, कैंची उठाई, आपने उस कप मशक के मुंह को काट लिया। हजरत कब्शा से किसी ने पूछा क्यों? उसने कहा यहाँ हुजूर का मुंह लगा है, होठ लगे हैं, मैं चाहती हूँ इसको रख लूं अपने पास बरकत के लिए और फिर कब्र में कफन के अंदर अपने साथ ले जाऊं। सुभान अल्लाह। मैंने कहा यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इमाम शरफुद्दीन यहया नौवी ने रियाजुस सालिहीन में नकल फरमाया और इमाम मुस्लिम ने नकल फरमाया। मैंने कहा ये तबर्रुकात जो सहाबा हमें सिखा रहे हैं क्या ये शिर्क की तालीम दे रहे हैं? मैंने कहा आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदे कोड़ को क्या है नजर क्या देखे। एक सहाबिया हुजूर की बारगाह में आई। हजरत उम्मे सुलैम कहती है आका मेरी बेटी की शादी है, कोई चीज अता फरमा दे। हुजूर ने फरमाया जाओ शीशी ले आओ, एक लकड़ी ले आओ। शीशी ले आई, लकड़ी ले आई। सरकार ने अपने बाजू मुबारक से कलाई से पसीना इकट्ठा करके उस शीशी के अंदर भर दिया और हुजूर ने फरमाया जाओ ले जाओ, अपनी बेटी को मेरी तरफ से ये खुशबू तोहफे में दे देना। सुभान अल्लाह। उसने अपनी बेटी को दी, उसने खुशबू लगाई। हजरत इमाम कस्तलानी फरमाते हैं मैं हुजूर के विसाल के बाद कोई 9 सदियां बाद, 900 साल बाद, 9वीं सदी हिजरी में मिस्र गया। कहते मुझे एक खातून मिली, मैंने उस औरत को देखा, खातून को देखा कि उससे ऐसी खुशबू आ रही है कि दुनिया की कोई खुशबू उसका मुकाबला भी नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। कहते मैंने उससे पूछा, ये बहुत बड़े इमाम है, उन्होंने फरमाया मैंने पूछा ये खुशबू तूने कहां से मंगाई है? उसने कहा एक कस्तलानी तुझे पता नहीं है, मैं उसी औरत की बेटी हूं जिसको हुजूर ने इत्र दिया था, वो इत्र जो हुजूर के पसीने मुबारक वाला था। सुभान अल्लाह। हुजूर ने पसीना मुबारक दिया था और उस औरत ने लगाया था। फरमाया रब ने वही खुशबू नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल हमारे खानदान में रख दी है। जितने बच्चे भी आते हैं वो खुशबू नहीं लगाते मगर उनके जिस्म से ऐसे ही खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम कस्तलानी फरमाते मैं वापस आया अपने शहर में, अपने इलाके में, मैंने
लोगों को बताना शुरू कर दिया। भाई इसी तरह एक औरत है जिस्म से खुशबू आती है और वो खुशबू हुजूर के पसीने वाली है। ये बहुत बड़ा बुजुर्ग है, 9वीं सदी हिजरी के हैं, 9वीं सदी हिजरी, हम बैठे हैं 15वीं सदी में। 9वीं सदी हिजरी का मुहद्दिस, वो कहते हैं मैंने बयान करना शुरू कर दिया। पादरी ने कहा कस्तलानी ये कैसे हो सकता है, खुशबू जो है 4 दिन 5 दिन ज्यादा दिन 10 दिन रह सकती है, ज्यादा तो नहीं रह सकती, ये तो झूठ बोल रहा है। आपने फरमाया अच्छा ये बता, जो बीमारी होती है मौरूसी होती है कि नहीं, परदादे में बीमारी थी, फिर वही दादे में, फिर बाप में, फिर बेटे में, फिर पोते में, यहाँ नस्ल दर नस्ल बीमारी चलती है कि नहीं चलती। हकीमों का डॉक्टरों का इत्तेफाक है इस पर। उसने कहा बिल्कुल है। आपने फरमाया बड़े अफसोस की बात है, नस्ल दर नस्ल ये बीमारियां चल सकती हैं, हुजूर की खुशबू नहीं चल सकती। सुभान अल्लाह। हुजूर की खुशबू नहीं चल सकती। फरमाया ये अकीदा बना। मैंने कहा हुजूर के तबर्रुकात से सियापा पैदा उठाते थे, और मैंने कहा हुजूर का दीवाना और परवाना बन जा। खुदा की कसम मेरे आका तो इतनी बड़ी रहमत है, इतने बड़े शफीक और मेहरबान है, रब की रबूबियत से कोई बाहर नहीं, मुस्तफा की रहमत से कोई बाहर नहीं। रब की रबूबियत जैसे पूरी कायनात को शामिल है, हुजूर की रहमत भी पूरी कायनात को शामिल है। हजरत गिरामी हजरत इब्राहीम ने कहा मौला नेक मुझे दे दे, गुनहगारों के साथ तू जो मर्जी आए कर। हजरत नूह ने कहा मौला नेक मुझे अता कर दे, गुनहगारों के साथ जो मर्जी आए तू कर। हजरत ईसा ने भी यही कहा। जब बारी आई ना तेरे मेरे आका की, हुजूर ने पता है क्या फरमाया, हुजूर ने अर्ज की मौला अत्तालिहून ली वस्सालिहून लिल्लाह, ऐ अल्लाह नेक तेरे हैं, गुनहगार मुझे अता फरमा, गुनहगार मुझे अता फरमा दे। मैंने कहा कितने खुश नसीब हो हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। सरकार ने नेकों को रखा अलग, सरकार ने गुनहगारों को अपनी चादर रहमत में छुपा के फरमाया अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर, मुझ पर भी, मेरी गुनहगार उम्मत पर भी है। हुजूर का दीवाना परवाना बन, हुजूर से मोहब्बत पर, फिर देख हुजूर कैसे करम फरमाते हैं। ये जिंदगी आर्जी है। खुदा की कसम हजरत हुज़ैफा हुजूर की बारगाह में आकर बख्शिश की दुआ करवाते हैं। पूछा जाता है क्यों, फरमाया कि अपने अमाल पे नहीं पर मुस्तफा पर जरूर भरोसा है। सुभान अल्लाह। अमल पे भरोसा नहीं है, हुजूर की जात पर भरोसा है कि सरकार हमें छुड़वाएंगे, सरकार जो है वो हमारी ज़रूर शफात फरमाएंगे। हजरत गिरामी हुजूर ने एक मरतबा अपने बाल मुबारक को पकड़ा और मौला अली से फरमाया अली जो मेरे एक बाल की तौहीन करे फ़अलैहि जन्नत हराम, रब उस पर जन्नत हराम कर देता है। एक और हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया अगर मेरा मुँह मुबारक, मेरा बाल मुबारक किसी कब्र पर रख दो और वो कब्र गुनहगार की हो, सरकार फरमाते रब उससे अजाब ही उठा देगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा एक मुँह मुबारक की तौहीन करे तो उस पर जन्नत हराम, अगर एक मुँह मुबारक कब्र पर रख दो वो जितना बड़ा गुनहगार हो अजाब चल जाए। मैंने कहा जिसके बाल की ये शान है उसकी जात की क्या शान है। सुभान अल्लाह। आखिरी बात अर्ज करूं, एक मरतबा शाह खुरासान का बादशाह था, उसने अपने लाओ लश्कर को देखा। जब लाओ लश्कर को देखा ना, उसने पूरी अपनी फौज को देखा। तवज्जो से सुनना मेरी बात। फौज को देखने के बाद उसने कहा, ठंडा सांस भरा, आह भरी और सोचने लगा। वजीर जो थे ना समझदार, वो साथ बैठे थे। उन्होंने कहा बादशाह सलामत क्या वजह है, आज परेशानी हो रही है, आज ठंडी आह भर रहे हो, सर्द आहें निकाल रहे हो, क्या वजह है। उसने कहा वजह कुछ नहीं, बस मैंने अपनी फौज को देखा है तो मुझे हुजूर का जमाना याद आ गया है। मैंने कहा आज हुजूर के जमाने में होता तो अपनी फौज हुजूर की इज्जत और नमोज के लिए कुर्बान कर देता, इज्जत और नमोज के लिए कुर्बान कर देता, हुजूर के दीन के लिए कुर्बान कर देता, इलाहे कलिमतुल्लाह के लिए कुर्बान कर देता, सरकार के कदमों पर निशावर कर देता। बस ये तमन्ना की। अब जरा तवज्जो करना, रिसाला कुशैरिया वाला इमाम अबुल कासिम कुशैरी अपनी किताब में लिखते हैं, और ये वो है इमाम अबुल कासिम कुशैरी जिसको किबला दाता साहब कहते हैं, उस्ताद अबुल कासिम, उस्ताद अबुल कासिम दाता
داتا صاحب، اور داتا صاحب وہ ہیں جن کے بارے غوث اعظم 11ویں والے پیر کہتے ہیں اگر میں داتا صاحب کا زمانہ پا لیتا تو داتا صاحب کا مرید ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی ہستی انہوں نے خواب کے اندر دیکھا، کہا شاہ خراسان تیرے ساتھ کیا گزری؟ شاہ خراسان نے کہا بس جب میں قبر میں گیا نا، منکر نکیر آئے، حساب کتاب ہونے لگا، عاطف غیبی سے آواز آئی، او نکیرو اسے کچھ نہ کہو۔ جب اس کے دل میں خیال آیا تھا ہمارے محبوب کی عزت کے تحفظ کا، ہمارے محبوب کی نماز کے تحفظ کا، ہمارے نبی کی شان کے تحفظ کا، ہمارے نبی کے دین کے تحفظ کا، جب اسے خیال آیا تھا اسی خیال آتے وقت ہم نے اس کی بخشش فرما دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا اگر خیال آ جائے حضور کی عزت کے تحفظ کا، رب بخش دیتا ہے، تو جو حضور کی عزت کے لیے باہر نکلے، واہ، حضور کی عزت کے لیے دشمنوں سے لڑے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، دین کے لیے، اس لیے میں نے کہا حضور کا بن جا، نام اسی کا رہنا ہے جس نے حضور سے وفا کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے من احیا بالعشق، من احیا بالعشق ولم یمت ابدا، جس نے عشق مصطفیٰ سے اپنا دل روشن کر لیا وہ کبھی نہیں مرے گا، بے شک، وہ زندہ رہے گا۔ ہرگز نمیرت آنکھ دلش زندہ شد با عشق، سب دست بر جرید عالم دوام ما، فرمایا اس کائنات کے اندر نام اسی کا نقش ہو گیا، نام اسی کا زندہ رہا، اور جس نے مصطفیٰ سے عشق کیا ہے، جس نے حضور سے پیار کیا ہے، جس کے دل میں خیال آ جائے رب بخش دیتا ہے حضور کی عزت کا۔ تو جو حضور کی عزت کے لیے کام کرے، حضور کے دین کے لیے کام کرے۔ زبیدہ خاتون نام تو سنا ہوگا نا، خلیفہ ہارون الرشید کی وہ گھر والی تھی، بیوی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید روایات میں آتا ہے جب وہ بادلوں کو دیکھتا نا وہ کہتا ہو بادلوں جا مرضی آئے جاؤ برسو، مشرق میں برسنا ہے برسو، مغرب میں برسنا ہے برسو، جہاں بھی برسو گے میری سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتے ہو، ہر جگہ میری عظمت کا طوطی بول رہا ہے، میری سلطنت ہی سلطنت ہے۔ اتنا بڑا فخر کرتا اور بادشاہ تھا، اللہ اکبر۔ اس کی بیوی زبیدہ، اس نے مکہ کے اندر نہر کھدوائی، نہر جو ہے وہ پہاڑوں میں سے گزرنی تھی۔ انجینئر آئے، انجینئر کو بلایا گیا، بڑے بڑے لوگ، بتاؤ اس کا کتنا مطلب ہے کہ تخمینہ لاگت ہے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا اے زبیدہ تیرے شوہر کی سلطنت یہاں ختم ہو جائے گی، نہر پھر جا کے مکمل ہوگی، پھر جا کے نہر مکمل ہوگی، ہم نے پہاڑوں کو چیرنا ہے۔ اور یہاں پر نہر زبیدہ آج بھی موجود ہے، اگرچہ جاری نہیں ہے لیکن موجود ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے اس نے کہا مزدور کا جہاں ایک ہتھوڑا لگے گا نا میں ایک ہتھوڑے کے بدلے میں 1 دینار دوں گی سونے کا، اس کی مزدوری کے لیے 1 سونے کا دینار دوں گی۔ زبیدہ خاتون نے کہا نہر بنانی ہے، ہر صورت میں نے مکہ والوں کو پانی دینا ہے، نہر کھودنی ہے۔ نہر کھودی گئی، جب نہر بن گئی اللہ اکبر، وہ انجینئر آئے، دستاویز سامنے رکھی، بڑا بڑا حساب کتاب یہ وہ۔ اس نے اپنے محل کے اندر بیٹھی تھی، محل کی کھڑکی کھولی اور پورے دفتر پھاڑنے شروع کر دیے اور دریائے نیل کے اندر پھینکنا شروع کر دیے۔ وہ جو تھے نا انجینئر وہ بھاگنے لگے، ٹھیکیدار جیسے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اب تو ہم مارے جائیں گے نا، اتنا بڑا حساب اور یہ زبیدہ ایسا کر رہی ہے۔ زبیدہ نے کہا ادھر آؤ، ڈرو نہیں، خوف نہ کرو، میں نے یہ حساب کتاب کرنے کے لیے نہر نہیں کھدوائی تھی، میرا حساب یہاں نہیں میرا حساب وہاں ہو رہا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب وہ فوت ہوئی نا قبر میں گئی، روایات کے اندر آتا ہے فرشتے آئے، اس کی سہیلی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے زبیدہ بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ زبیدہ نے کہا بس جب فرشتے آئے نا حساب کتاب کرنے لگے، سوال جواب ہونے لگا، عاطف غیبی سے آواز آئی اے منکر نکیرو اس کا حساب نہ کرو۔ جب اس نے نہر کھدوانے کا ارادہ کیا تھا اور پہلا ہتھوڑا جب مزدور نے پتھر پہ مارا تھا، ہم نے پہلے ہتھوڑے مارتے وقت اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سچی محبت عطا